दे। ये अनुग्रह है परमेश्वर का, ये परमेश्वर की दया है जो आपने 2022 देखा है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखें, अगर आज हम न्यूज में देखें, अखबार में देखें, मोबाइल पर देखें, बहुत सारे लोग इस पृथ्वी को छोड़कर जा चुके हैं, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। पर ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का प्रेम है जिसने आपको संभाल के रखा है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना में बैठे हो तो परमेश्वर का ज्यादा धन्यवाद करें, उसका ज्यादा थैंक्स करें। हालेलुया। क्योंकि ये उसका अनुग्रह है कि जिसने आपको संभाल के रखा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नशा किया और नशे में उनकी डेथ हो गई, और कईयों का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी में मर गया, कोई कैसे मर गया। पर आप चाहे दुख में थे, चाहे तकलीफ में थे, चाहे कुछ भी था, परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। रखा कि नहीं संभाल के रखा? आपने 2022 देखा कि नहीं देखा? हालेलुया। आप उन लोगों से भले हो जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। हालेलुया। और अगर हम 2022 में भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे, तो हो सकता है कि आप 2022 ना देख पाओ। पता क्यों? 2022 जो है ये बहुत ही चुनौतियों वाला है, जो बहुत ही मुश्किलों भरा साल है। हालेलुया। इसलिए आपको 2022 में ज्यादा प्रेयर की जरूरत है। हालेलुया। ज्यादा होली स्पिरिट की जरूरत है। अगर आप होली स्पिरिट से इस साल नहीं भरोगे, अगर आप इस साल प्रार्थना में नहीं रहोगे, तो आप कभी भी अपने आप को जीता हुआ नहीं देखोगे। हालेलुया। अगर हम देखते हैं, कुछ भी करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? हालेलुया। इसलिए आपको, अगर आप 2022 को जीता हुआ देखना चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर को अपने आप देना पड़ेगा, अपना जीवन देना पड़ेगा उसको। हालेलुया। जो तुसी परमेश्वर ने अपना जीवन दे दिता, फिर शैतान तुहाडे ते कदे भी अटैक नहीं करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। हुण ये तुहाडे ऊपर डिपेंड करदा गा कि तुसी 2022 दे विच पाप च रहना या पवित्रताई च चलना गा। हालेलुया। अगर तुसी पवित्रताई दे विच चलोगे, वफादारी दे नाल तुसी परमेश्वर दे नाल चलोगे, तो तुसी अपने आप नूं जित्तिया होया देखोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। इस साल दे विच सब तो ज्यादा सानू पवित्र आत्मा की जरूरत होएगी। हालेलुया। अगर जिस दे कोल पवित्र आत्मा नहीं होएगा, वो अपनी लाइफ दे विच मुश्किलां दे विच होएगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा तुहाडी लाइफ च होएगा, अगर तुसी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे नाल चलदे होंगे, तो पवित्र आत्मा तुहानू कदे भी डिगन नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि जो असीं बाइबल दे विच भी देखदे हां, जो प्रेरितां ने सेवकाई शुरू करनी सीगी, जो यीशु मसीह ने इस धरती तो चले जाना सीगा, हालेलुया, तो यीशु मसीह ने उन्होंने एक गल कही सीगी कि तुसी उन्नी देर यरूशलेम नूं नहीं छड्डना जिन्नी देर तुहाडे उपर एक चिन्ह ना दिता जावे। हालेलुया। तुहानू हुक्म ना दिता जावे, तुहानू कह ना दिता जावे, उन्नी देर तुसी यरूशलेम नूं नहीं छड्डना। हालेलुया। अगर अज तुसी 2022 दे विच चलना गा, तुहानू ओहदे लई होली स्पिरिट चाहीदा गा, ओहदे लई पवित्र आत्मा चाहीदा गा। ते पवित्र आत्मा कदों आएगा तुहाडे उपर? जो तुहाडा जीवन सही होएगा। हालेलुया। जो तुहाडा जीवन सही होएगा, जो तुसी अपने आप नूं पवित्रताई दे विच रखोगे। हालेलुया। जो तुसी अपने आप नूं प्रार्थना दे विच रखोगे, जो तुसी पवित्रताई वाला जीवन गुजारोगे, वफादारी वाला जीवन गुजारोगे, तो परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे उपर जुम्मश करेगा और तुहाडी सहायता करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं आ, तुसी किते भी डिग सकदे आ। हालेलुया। अगर तुसी अज जवान नौजवान आ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਪ ਦੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ 666 ਚਾਲਾਂ ਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 666 ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਫਸਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ 666 ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਵਨ ਚੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਅਗੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਮਿਸਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਵੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਓਦਾਂ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੂਸਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾਗਾ, ਹੈਵਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਪਾਪ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਦੂਰ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭੱਜਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਪ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਡਾਂਟਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਂਟਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਪ ਕਰਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਂਟਦਾਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ?
ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਰੁਪਏ ਲਈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਂਗ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਜਾਂਚੋ ਔਰ ਪਰਖੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਗਿਣ ਲੈਣਾ, 10 ਦਿਨ ਗਿਣ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਲਵੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਔਰ ਪਰਖੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ, ਗੁਨਾਹ, ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗਣਾਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ 2022 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾਗਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਤਰਿਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਤੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰੇ ਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਵੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ,
ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦੇ 10 ਉਹਦੇ 27 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜੂਆ ਟੁੱਟਦਾਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਧਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਸ, ਸਾਮਰਥ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਹਦੇ 2:1 ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਸਭ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 120 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ 120 ਦੇ 20 ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 12 ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲੇ 120 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਧਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਆ? ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਕਦੀ? ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਕੌੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾ
ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆਂਦਾਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤਪਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਅੱਗ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖੜਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆਗਾ। Thank you, Jesus. देना शुरू करो। अपने मत्थे दे नाल लगाना और प्रार्थना करनी है। जो भी तुहाडे तो गलती गुनाह अपराध हुए ने उन्हां क्षमा मंगनी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। अपनी आंखें बंद कर जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है। मुझको मिली जिंदगानी है, तेरे लहू की मेहरबानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की मेहरबानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तुम मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ, तू आ जाए, यीशुआ तू आ, तू आ जाए, यीशुआ अंगीकार करें कि परमेश्वर ये ब्रेड नहीं है, ये तेरा शरीर आ जो मेरे पापा ने लिए तोड़िया गया। परमेश्वर
मैं मनन करदी हां, मैं मनन कर दांगा उस कुर्बानी के ऊपर जो कुर्बानी तुसी क्रूस ते दित्ती, जो कुर्बानी तुसी मेरे पापां दे लई, मेरे गुनाहां दे लई, मेरे अपराधां दे लई कुर्बानी दित्ती, उस दे लई मैं तेरा धन्नवाद करदा, उस दे लई मैं तेरा धन्नवाद करदी हां। परमेश्वर इसनूं, इस ब्रेड नूं मैं तेरी बॉडी समझदी हुई, तेरी देह समझदी हुई, तेरा मांस समझदा होया मैं लवांगा और मैं विश्वास करता जो मेरे अंदर जाएगा मैंने एक नया जीवन देगा, क्योंकि पिता बाइबल च लिखिया कि तुसी क्या जो कोई मेरे पास आंदागा, जो कोई मेरे कोल आंदागा वो कदे प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जीवन दी रोटी हां, मैं जीवन दा जल हां। परमेश्वर अज अज मैं तेरा वदन लैन दे लई जा रहा, जो तेरा लहू पीन दे लई जा रहा, परमेश्वर मेरे अंदर एक नया जीवन आने दे लई जा रहा। परमेश्वर मैं अज तेरी हजूरी दे विच अपने पापां नूं, अपने अपराधां नूं छड्डदा होया परमेश्वर मैं तौबा करदा होया, पश्चाताप करदा होया अज इस प्रभु भोज नूं लैण दे लई मैं तैयार करदा। प्रेयर करो, अपने पापां नूं छड्डो, बोलो बोलो परमेश्वर जो भी मेरे तो गलतियां, जो भी मेरे तो गुनाह होए उन्होंने सब नूं छड्डदा। अगर मेरे मन दे विच किसी दे लई ईर्खा भी, विरोध या पाप परमेश्वर आज मैं छड्डदा, आज मैं अपनी सारी गुस्से नाराजगी छड्डदा। परमेश्वर मैनूं एक नया जीवन दे, एक नई ताकत दे, परमेश्वर एक नई सोच दे, एक नई बुद्धि दे। परमेश्वर ये तुहाडा लहू, तुहाडी देह जो मेरे अंदर जाएगी मैं नवा बन जावांगा, क्योंकि पिता परमेश्वर तुसीं क्या मेरी यादगिरी दे विच तुसीं यह करया करो। परमेश्वर असीं इस प्रभु भोज नूं जो तुहाडी वाचा गी उहदे अनुसार अज लवांगे। परमेश्वर असीं अपने सारे ही वैरियां नूं माफ करते हैं और अपने पापां नूं, गुनाहां नूं छड्डदे हां। यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आमीन। बोलो आमीन, हालेलुया। एक वचन नूं पढ़ांगे आपां कि यीशु ने रोटी ਲਈ आशीष मंग के तोड़ी ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਖਾਵੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਲਓ। फिर यीशु ने प्याला लिया, परमेश्वर का धन्नवाद किया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। अपनी अखां बंद करते हुए प्रार्थना दे विच जाओ। करो परमेश्वर जी, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करो परमेश्वर की आज के नवे जीवन के लिए जो परमेश्वर का और लहू तुहाडे अंदर गया वो एक नए जीवन नूं तुहाडे अंदर पैदा करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच तुसीं अज पाक और साफ हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग नूं अपने हत्थां दे विच लो। सब बोया करो परमेश्वर के राज दे विच, चाहे वो टीम आ चाहे वो कोई भी आ, सब बोया करो। जदों बोन दा कहा जांदा सब जन बोया करो, क्योंकि वो ब्लैसिंग का टाइम हुंदा जो असीं परमेश्वर के घर दे विच देखदे हां।